الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع واصحب القدر المرفع فملا النور وحي برسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. كيسان أصنام شركي وبلا شركي تصدع ودنا وقف الهداية برسول الله وحما الكفر تزعزع. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلاة الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك أنت في الحشر المذاهب لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قدم من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين أسلم مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا فسجود مرحبا مرحبا وتنادى شفاعة شفاع مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا عليك الله صلى ما بدا النور وشاشا وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع ولا البدر عليك لثنيات الوداع وجب شكر علينا أداء بالله دا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة
الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن إلي رب يا الله شملنا بالمصطفى جمع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فزور إلينا يا الله فأتينا به كل مطمع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياها الطال يحمى واختمي العمر بحسنى واحتني العقبى وما رجاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا والصلاة الله تغشى من له الحسن تجلى أحمد الطهر وآله والصحابة ما نتشاء الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin sahabat Irma Palembang serta pemirsa
Pemirsa live streaming Irma Palembang. Alhamdulillah pada hari ini Ahad 16 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan 9 Zulhijjah 1445 Hijriah. Telah hadir bersama kita Fadilatul Ustaz Al-Habib Ahmad Lutfi bin Faisal Syahab yang akan menyampaikan ceramahnya dengan tema Jangan Putus Asa, Allah mendengar semua doamu. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab yaitu surah Fatihah. Ala haziniya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kami himbau kepada para sahabat Irma bahwasannya di akhir acara nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi ikhwan dipersilahkan mengangkat tangannya dan yang ahwat silahkan tulis di kertas lembar. Selanjutnya pada bersama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Ahmad Lutfi bin Faisal Syahab. Kepada Ustaz kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum Bihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Minta maaf sebelumnya suaranya agak serak sedikit. Bawaan gugup biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita cucuran nikmat-Nya sehingga kita bisa kembali berkumpul belajar ilmu agama yang mana amal kita, perbuatan kita ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidaklah seseorang datang ke suatu majelis, datang ke suatu tempat ilmu kecuali di situ pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita bukan pilihan dari Allah, pasti sekarang kita sudah berada di mana? Di pasar gitu, atau masih di rumahnya, atau kita masih di nyantai sambil nonton HP-nya dan lain sebagainya. Tapi apa? Kita ini duduk di sini. Kenapa? Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita belajar ilmu agama. Kita belajar ilmu agama. Utlubul ilma minal lahdi. Apa? Utlubul ilma minal lahdi minal mahdi ilal lahdi kata. Tuntutlah ilmu itu dari lahir sampai ke kita masuk tiang lahat. Artinya sangat penting nih kita untuk nuntut ilmu. Kita untuk nuntut ilmu sangat penting. Alhamdulillah. Berarti kita pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi kita, bagi ikhwan, bagi akhwat, ketika kita duduk di masjid, ini bagian masjid atau bukan ini? Masyaallah ikhwan. Masjid. Kalau kita duduk di masjid, hendaknya afdalnya kita ada niat di dalam masjid ini, ada namanya niat i'tikaf di dalam masjid. Niat i'tikaf di dalam masjid. Apa itu niat i'tikaf? Niat i'tikaf adalah niat berdiam diri di dalam masjid. Itu namanya i'tikaf. Kalau seandainya bangunan ini masjid, berarti kita disunahkan untuk niat i'tikaf. Bacaannya apa? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Biar apa? Atau bahasa Indonesia, aku niat berdiam diri di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Biar apa? Biar per detik, per menit kita duduk di masjid ini dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namanya pahala i'tikaf. Walaupun tidur di masjid. Sambil ngorok di masjid. Tidur. Tidak ngaji, tidak apa-apa. Tapi dia i'tikaf di dalam masjid. Dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini namanya pahala i'tikaf. I'tikaf ini khusus di madhabnya kita. Kita ini ada 4 madhab. 4 madhab. Umat Islam ini di seluruh dunia ini harus mengikuti salah satu dari 4 madhab. Yang pertama madhab Imam Abu Hanifah. Yang kedua madhabnya Imam apa? Imam Malik.
Yang ketiga madhab Imam Syafi'i. Yang keempat madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah, madhab Imam Abu Hanifah, penganutnya kebanyakan di mana? Penganutnya madhab Abu Hanifah itu kebanyakan penganutnya di daerah Syam sana. Di Damaskus, di Palestina, di Iran, di mana lagi daerah-daerah Yordan. Nah, itu penganutnya kebanyakan madhabnya Imam Abu Hanifah. Ciri-cirinya apa penganut Imam Abu Hanifah itu? Ciri-cirinya mereka itu jenggotnya panjang-panjang. Panjang jenggotnya. Bahkan Imam Abu Hanifah sendiri, saking panjang jenggotnya, ketika dia duduk, Imam Abu Hanifah duduk, jenggotnya dibelah dua. Oh, panjang jenggotnya. Menunjukkan keperkasaannya seorang lelaki. Keperkasaan seorang lelaki itu apa ciri-ciri? Ada jenggotnya. Imam Abu Hanifah itu haram mencukur jenggot. Kalau kita ada jenggot, walaupun sehelai jenggotnya, jadilah sehelai. Jenggot itu, akhwat, itu bagi akhwan jenggot itu ada yang menyebutkan ketika ada seorang yang berjenggot berarti malaikatnya bergantung di sini. Ada malaikat bergantung. Walaupun sikok jadilah, sikok panjang lah sikok. Nah, sunnah dari sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keperkasaannya seorang laki-laki ada jenggotnya. Dan haram kalau kita cukur jenggot, haram. Kalau ada jenggotnya, akhwan ada jenggot. Ikhwan kita ada jenggot. Dicukur habis pakai silet. Syup. Tidak boleh, haram. Madhabnya Imam Abu Hanifah. Madhab Imam Abu Hanifah. Makanya kalau kita juga ada pendakwah datang dari luar negeri. Pendakwah datang dari luar negeri. Jenggotnya panjang-panjang. Oh, kiai ini tidak dirawat apa jenggot nih. Bukan tidak dirawat. Tapi memang tidak boleh dipotong madhabnya mereka. Jenggotnya. Nah, itu madhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau madhabnya Imam Malik, kebanyakan di mana penganutnya? Kebanyakan penganutnya di Hijaz. Di mana itu Hijaz? Hijaz itu di Mekah, di Madinah, di Saudi. Nah, itu penganutnya madhab Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i, yang ketiga madhab Imam Syafi'i. Kita ini penganutnya madhab Imam Syafi'i. Di mana itu madhab Imam Syafi'i? Kebanyakan penganutnya di mana? Di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Hadramut, di Yaman, dan di benua di Asia Tenggara. Seluruh Asia Tenggara rata-rata penganutnya madhab Imam Syafi'i. Seperti kita madhab Imam Syafi'i. Nah, di dalam madhab Imam Syafi'i itu ada namanya iktikaf. Di madhab-madhab yang lain itu tidak kata iktikaf, kecuali ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, niat iktikaf boleh dalam keadaan di hari Jumat. Harus berpuasa di masjid. Nah, itu syarat. Kalau kita bebas, nak di hari apa baik, nak di waktu apa baik, bebas iktikaf. Makanya gunakan fursah kesempatan kita ketika kita duduk di masjid, niat iktikaf. Iktikaf selesai, bukan pembahasan kita. Masyaallah ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada sosok figur manusia, insanun kamil, basharan la kal bashar. Beliau adalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika disebutkan namaku Muhammad, maka hendaklah kalian membaca salawat kepadaku. Kalau kita sebut Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya. Dianjurkan kita untuk setiap hari membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal sehari berapa baca salawat? 300 kali, tidak kurang dari 300 kali kita hendaknya membaca salawat kepada Nabi. Salawat ini adalah satu amalan yang remeh, kecil, tapi faedahnya besar nian. Orang bisa ketemu sama Nabi Muhammad dengan membaca salawatnya. Kalau kita jarang baca salawat, tidak pernah ketemu Nabi Muhammad, apalagi kita, siapa yang sudah pernah mimpi Nabi Muhammad? Ikhwan, siapa? Pernah bertemu dengan Nabi Muhammad? Angkat tangan. Ya, Rifki, siapa lagi? Sudah ini? Belum? Hah? Belum mimpi? Apalagi kita sudah tua. Akhwat, ada yang sudah mimpi Nabi Muhammad? Ada. Oh, malu kita kalau sudah pocok 20, pocok 15 tahun belum pernah mimpi Nabi Muhammad. Oh, malu kita. Berarti kita ini ada cacat di dalam diri kita. Banyak maksiat, kurang baca salawat. Nah, kalau orang sering baca salawat,
maka dia cepat mimpi Nabi Muhammad SAW. Jangan banyak maksiat. Kita ini maksiat di mana-mana, akhwat. Ikhwan, kita ini, masyaallah ikhwan, maksiat di mana-mana. Maksiat di mana-mana gitu. Dari mulai keluar rumah nyingok perempuan tidak berkerudung, kalau akhwat tidak berkerudung itu berdosa. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, jika ada seorang perempuan keluar dari rumahnya tanpa menutup aurat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknat perempuan ini sampai kapan? Sampai dia balik ke rumah lagi. Kalau kita keluar tidak pakai kerudung, dijingok sama lanang lain, berdosa, dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lanang nyingok perempuan tanpa pakai kerudung, nyingok sehelai rambut perempuan, berdosa. Satu helai keluar, berdosa. Apalagi kita kali nyingok di pasar 16 kita, pasar 16. Kalau pagi-pagi itu banyak hantu pukang. Apa itu hantu pukang? Akhwat tahu hantu pukang? Hantu pukang? Hantu pukang itu ibu-ibu pukang yang kijingoan, hantu pukang katanya. Kalau di pasar 16 itu, pukang yang kijingoan kalau ibu-ibu, gadis-gadis, itu tidak boleh kita jingok. Namanya hantu pukang. Banyak nih yang di pasar hantu pukang. Kita alhamdulillah di sini kita duduk di sini menutup auratnya kita. Ada yang pakai kofiahnya, ada yang pakai gamisnya, ada yang pakai baju kokohnya, alhamdulillah. Akhwat juga ada yang pakai jilbabnya, ada yang pakai cadarnya, alhamdulillah. Kita ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah akhwan wal akhwat, pemirsa yang di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sisa 30 menit, sisa 20 menit lagi. Sisanya selebihnya pertanyaan. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tema yang judul jangan putus asa, Allah mendengar doanya kita. Judul tema kita kali ini jangan putus asa, Allah Subhanahu wa taala mendengar doanya kita. Apa maksudnya? Berdoa adalah sama halnya kita berkomunikasi sama Allah Subhanahu wa taala. Kaget di dalam judul ini bakal kita jelaskan. Di dalam judul ini bakal kita jelaskan apa Ustaz? Syarat-syarat doanya biar bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ada wong sekali doa langsung diterima. Ada wong yang tidak. Dan kapan waktu doa tersebut dikabulkan? Ada waktu-waktunya doa tersebut dikabulkan. Doa ini adalah suatu sama halnya kita berkomunikasi sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, kita itu sama dengan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, sama halnya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak galak berdoa. Kita dekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Karena kalau kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyemangati kita untuk berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, "Ud'uni astajib lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Pengen minta apa kata Allah sama aku? Kata Allah, pengen minta apa? Ya Allah, aku pengen jodoh ya Allah, pengen dapat betina cantik, belaga, pinter. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Tapi doa ini ada syarat-syaratnya. Doa ini biar dikabulkan ada waktu-waktunya. Bukan sembarangan waktu. Ada waktu-waktunya doa tersebut. Ada syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syaratnya? Syarat doa yang pertama biar doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah harus berkontinu. Harus terus-menerus doanya. Tidak perlu sekali. Tidak cukup sekali Ustaz, lah berdoa Ustaz kemarin tidak dikabulkan sama Allah, tidak cukup. Doa itu harus, yang pertama syaratnya harus berkontinu atau istimror. Kalau bahasa Arabnya istimror, terus menerus. Doa itu tidak cukup sekali, tapi harus terus menerus. Apa itu? Seperti ceritanya Nabi Zakaria. Seperti ceritanya Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Ketika itu Nabi Allah Zakaria sudah tua. Nabi Allah Zakaria sudah tua nih. Sudah tua, mungkin sekitar umur 80 sampai 90 tahun. Begitupun istrinya Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria pun sudah tua. Tua dan sudah
Dah tua ni kan. Tapi Nabi Zakaria ini tidak punya anak. Nabi Allah Zakaria tidak ada punya anak. Minta sama Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Zakaria masih muda. Ya Allah, pengen punya anak. Ya Allah, pengen punya anak. Tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Sampai Nabi Zakaria berdoa di dalam Al-Qur'an, disebutkan di dalam surat Maryam. Disebutkan di dalam surat Maryam ayat 4. Sehingga Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam surat Maryam ayat 4. Apa kata Nabi Zakaria? Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Kata Nabi Zakaria berdoa di dalam Al-Qur'an, ya Allah, sesungguhnya tulang aku ini sudah ada kuawa lagi. Sudah bongkok, kata Nabi Zakaria. Washta'ala ar-ra'su syaiba, rambut sudah numbuh uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, ya Allah, sedangkan aku ini pengen punya anak. Aku pengen punya anak, tidak dikabulkan sama Allah. Pengen punya keturunan. Kalau sekarang ya Allah sudah tua, aku tidak mungkin lagi punya anak. Kata Nabi Zakaria berdoa di dalam doanya. Ya Allah, aku sudah lama nih minta doa ya Allah. Nabi Zakaria minta doa sama Allah Subhanahu wa taala dari masih muda, pengen punya anak. Sampai tua belum ninjau Allah Subhanahu wa taala anak lagi. Akhirnya disebutkan dalam Al-Qur'an di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan inna nubasyiruka bighulamin ismuhu Yahya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Zakaria, sekarang aku sudah kabulkan doamu. Maka aku akan kasih seorang anak laki-laki yang bernama Yahya." Ada budak Yahya di sini, ada nama Yahya? Katik Yahya. Ada? Hah? Ada Yahya? Itu Yahya. Ada sekok akhwat Yahya, kalau galak boleh. Yahya, nama seorang nabi. Bagus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Zakaria, wahai Nabi Zakaria, janganlah bersedih. Aku akan memberikan engkau seorang anak laki-laki yang bernama Yahya." Lalu Nabi Zakaria heran, "Ya Allah, aku ini sudah tua. Sudah tak baca tegak lagi. Bongkok lah sudah, ya Allah, dah pakai tongkat. Bini aku ini sudah tua juga, sudah tidak haid lagi, sudah tidak ada datang bulan lagi, tidak mungkin punya anak." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Zakaria, ini kehendak aku. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkata kun, maka bakal terjadi. Kun fayakun." Nabi Zakaria, syarat doa ini yang pertama harus berkontinu. Seperti apa? Seperti ceritanya Nabi Zakaria tadi. Singkat cerita, Ben. Kalau pengen tahu ceritanya nian di surat Maryam. Karena waktu kita terbatas, kita singkat ceritanya seperti itu. Didoakan sama Allah, Nabi Zakaria berdoa dari muda sampai ke tua. Dan doa ini bakal dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Catat ini, penting ini. 4-4. Doa ini bakal dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala 4-4. Apa itu 4-4? Doa ini akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala antara 4-4. Apa itu 4-4? Antara 4 jam, 4 jam setelah kita berdoa, atau 4 hari, atau 4 bulan, atau 4 minggu, 4 bulan, dan 40 tahun. 4-4 pokoknya dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita langsung 4-4. 4 jam, 4 hari, 4 minggu, 4 bulan, 40 hari. 4 bulan, 40 tahun, 4 tahun, 40 tahun. 4-4. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita antara 4-4. Bahkan seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Seorang nabi, Nabi Musa alaihissalam ketika minta berdoa sama Allah, "Ya Allah, Nabi Musa ini wongnya cadel." Cadel Nabi Musa. Nabi Musa itu ngomongnya cadel. Allah, cadel. Kalau kita ada kawan kita cadel, seperti itulah Nabi Musa. Kalau ngomong tidak fasih. Ada budak kita cadel sini. Kati. Ada, Ifki. Hah? Hati. Cadel, kalau budak kita ini cadel, ada. Nabi Musa itu pun cadel. Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, aku ini ngomong tidak ada fasih, cadel." Kalau cadel. Kenapa bisa Nabi Musa cadel? Cadel waktu itu ketika Nabi Musa kecil diinjuk bara api di mulutnya sama Siti Asia. Diinjuk bara api sehingga lidahnya Nabi Musa cadel.
Ya Allah, kata Nabi Musa, aku ini cadel, tidak bisa berdakwah. Cak mana aku nak nuntut Fir'aun? Aku minta akhi Harun, wa akhi Haruna huwa afsahu minni. Kata Nabi Musa, ya Allah, ini ada saudaraku namanya Harun. Dia lebih fasih dariku. Maka bantulah ya Allah Harun. Maka dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala doanya Nabi Musa. Berapa tahun? 40 tahun baru dikabulkan. Nabi Musa berdoa, doa itu 40 tahun baru dikabulkan Allah. Oh, apalagi kita manusia biasa, banyak maksiatnya. Betul lah, banyak maksiat. Oh, di mana-mana kita maksiat terus. Kalau lagi dewean kita maksiat. Nah, HP. Maksiat kita HP. HP ini apa namanya? Setan gepeng. Tahu setan gepeng enggak? Ya inilah setan gepeng lah. Gepeng, setan. Di dalamnya ada galau ini. Kita nak muka apa? Ada galau di sini. Asal ada kuota. Ini namanya setan gepeng. Dia gepeng, setan mula dia nih. Apa be nak dibuka di sini ada? Betul lah ikhwan? Apa be nak dibuka? Ada galau sekarang. Ah, ini kata disebut HP ini bakal membahayakan kita. Kalau kita berbuat untuk kebaikan, maka HP ini bakal jadi baik. Tapi kalau kita berbuat untuk kejahatan, maka HP ini bakal jadi jahat. Berubahlah jadi setan gepeng dia. Ini setan gepeng lah. Ah, itulah makanya syarat kita doa. Nabi Musa didoakan terkabul doanya 40 tahun. Ulama mengambil intisari dari cerita itu, berarti kita ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doanya antara 4 jam, 4 hari, 4 minggu, 4 bulan, 4 tahun, 40 tahun, paling terakhir itu 40 tahun. Makanya kita jangan putus asa, harus berkontinu terus menerus. Itu yang pertama, syaratnya harus berkontinu. Syarat yang kedua, doa itu ada adab-adabnya. Ikhwan, kalau kita berdoa itu ada adab-adabnya. Yang pertama, doa harus kontinu. Yang kedua, berdoa harus beradab. Yang kedua, doanya harus beradab. Yang pertama, doa itu syaratnya, yang pertama sebelum kita berdoa itu harus membaca salawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diawali dengan salawat dan diakhiri dengan membaca salawat. Itu syaratnya doa. Yang pertama, adabnya doa yang pertama adalah diawali dengan salawat dan diakhiri dengan salawat. Kalau kita doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku minta mobil, aku minta motor. Kemudian wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adab yang pertama harus diawali dengan salawat dan diakhiri dengan salawat. Yang kedua, berdoa itu harus memuji Allah terlebih dahulu. Allahnya dipuji dulu, Allah ya Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu harus dipuji dulu. Dengan 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Harus dipuji dulu Allahnya dengan nama Allah. Dengan nama Allah puji, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah pemilik alam semesta ini. Barulah kita minta sama Allah Subhanahu. Seperti kita minta sama uang nak ngutang. Kalau kita nak ngutang sama kawan kita, mana langsung ngutang, oi. Ngutang duit, oi. Tidak bakal linjuknya. Tapi apa? Ngeles dulu. Kau ni belagak ni kan. Wah, kau wangi hari ni kan. Oh, senang dia sudah senang baru minjam duit dah. Cak itu caranya. Begitupun kita sama Allah Subhanahu wa taala. Betul ikhwan, ada yang ngutang. Tak mungkin kita ngutang. Minjam duit. Sini. Tak bakal minjemnya. Tapi puji dulu dia. Oh, kau belagak. Rambut kau keren. Kerennya rambut kau. Puji dulu. Setelah dia senang, bangga, minjem duit, kau ni nak minjem duit rupanya. Baru duit. Seperti itu pun Allah Subhanahu wa taala. Puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama harus baca salawat, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berdoanya harus mengangkat tangan. Ya, akhwat, berdoanya harus mengangkat. Cak mana mengangkat tangan ya, Ustaz? Beb, cak mana cara mengangkat tangan? Apakah tangannya seperti ini? Apakah seperti ini? Atau ngangkat atau sampai ke bawah be? Nah, adab kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, tangannya diangkat sejajar bahu. Dan boleh dibentangkan, boleh dirapatkan. Dua-duanya boleh. Boleh di ini ya Allah, boleh
seperti ini. Dan tidak boleh ngangkat nian ke pucuk. Kecuali tidak boleh kita ngangkat nian doa. Kalau doa tuh ngangkat ini tidak boleh. Kecuali sikok keadaan boleh. Dua keadaan boleh. Kapan itu? Doa setelah wudu. Kalau kita wudu berdoa kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma siapa yang hafal doa wudu? Malu kau jengok akhwat nah. Itu doa makan. Allahumma barik lana. Astagfirullahaladzim. Allahumma laka sumtu. Itu doa puasa itu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Iya. Malu nah jeng akhwat nah. Doa wudu. Asyhadu an la ilaha. Akhwat siapa yang hafal doa wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Nah, itu doa wudu dibaca. Nah, ketika wudu, doanya baru ngangkat tangan cik ini nah. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Sunnahnya itu sunnahnya. Nabi SAW ketika selesai wudu, Nabi ngangkat tangan cik ini loh. Tingginan. Sehingga ketiaknya Nabi kelihatan. Hatta ra'a bayadu ibtaihi. Di dalam hadis, hatta ra'a bayadu ibtaihi. Sehingga kelihatan putih ketiaknya Nabi Muhammad SAW. Sampai kelihatan putih keleknya Nabi Muhammad SAW. Kalau keleknya Nabi itu putih, kalau keleknya kita hitam. Ya hitam tak? Jingok lah dewe, anak tak tahu. Ya tak? Keleknya Nabi putih, keleknya kita hitam. Kenapa hitam? Karena jarang mandi. Kenapa kelek kita hitam? Karena di ketiak kita ini ada bulu. Ada bulu kan? Nah, bulu itu kalau di sunnahnya bulu yang di ketiak kita itu bukan dicukur, tapi apa? Dicabut. Bulu kelek, ikhwan, bulu kelek kita itu sunnahnya dicabut. Walaupun sakit tidak apa-apa, sunnah. Kalau pakai silet itu bakal menyebabkan ketiak kita hitam. Kalau kena silet bakal menyebabkan ketiaknya hitam. Makanya ikhwat atau akhwan, bulu keleknya dicabut. Walaupun sakit ada nana cabut yang kecil deh. Ada cabut kecil-kecil deh. Atau kalau akhwan ini galak panjang bulu kelek, tarik maki yang untuk dokter itu nah. Sarung tangan dokter tarik. Langsung lah, tarik. Sunnahnya dicabut. Nah, Nabi SAW kalau berdoa ngangkat tinggi sampai hatta ra'a bayadu ibtaihi, sampai kelihatan putih ketiaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sunnahnya kita lagi. Habis ini kalau kita ambil wudu, angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang kedua, angkat tangan juga kapan? Ketika kita minta pengen yang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku pengen nganten tahun ini. Minta tinggi-tinggi nih sama Allah. Ya Allah, nganten. Minta, insya Allah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ikhwan yang pengen nganten? Kata enggak lah? Nah, ketika pengen, abang ngangkat tangan yang kedua, ketika keinginannya pengen terkabulkan secara cepat, ngangkat tangan tinggi-tinggi nian. Ngangkat tangannya tinggi-tinggi nih ya. Nah, itu yang cuman dua be. Kalau doa-doa biasa sebahu be cuman. Boleh cek ini, boleh juga seperti ini ngangkat tangan doa. Jangan tidak ngangkat tangan, tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga doanya, adab yang ketiga tadi membaca salawat, memuji Allah, ngangkat tangan. Yang keempat menghadap ke kiblat. Afdolnya doa itu menghadap ke kiblat. Jangan tidak menghadap ke kiblat. Nah, itu namanya doa. Tinggal 7 menit lagi. Itu doanya harus menghadap ke kiblat. Di mana kiblat kita sekarang?
Belakang ini ya. Berarti kita doanya menghadap ke kiblat dengan rendah hati. Dengan rendah, ya Allah, aku pengen ya Allah punya duit banyak. Aku pengen ya Allah punya motor. Aku pengen ya Allah punya mobil. Dan yang terakhir, minta sama Allah itu jangan tanggung-tanggung. Kenapa? Karena kalau kita minta tanggung-tanggung, Allah bakal ngenjuk lebih sedikit dari yang kita minta. Contoh misalnya kita minta, ya Allah, aku minta duit 1 juta. Maka Allah pasti bakal ngenjuk duit di bawah 1 juta. Rizki yang tak terduga-duga. 1 juta. Maka minta sama Allah, ya Allah mintalah. Ya Allah minta duit 1 triliun. Nah iya, minta duit 1 triliun. Tidak apa-apa, pengen nak duit 1 triliun. Oh bang, kalau dapat duit 1 triliun beli kerupuk, Palembang anget ini full. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala banyak duit. Betul lah, kalau kita ada duit banyak, beli kerupuk Palembang anget ini. Nah itu kakaknya, kalau kita minta sama Allah, mintanya jangan tanggung-tanggung. Mintalah sebanyak mungkin yang kita minta, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ngasih kita di bawah yang kita minta. Di bawah yang kita minta. Ya Allah, kecuali kaget itu misalnya minta duit itu misalnya minta duit, biasanya Allah rizkinya kalau kita minta duit, biasanya rizkinya kadang bukan berbentuk duit. Kadang bukan berbentuk duit, kadang berbentuk baju atau ada hadiah wong ngenjuk. Kecuali ada beberapa amalan, ini khusus untuk kita pelajar. Nah, ada disebar-sebar. Ada beberapa amalan, kalau kita dapat melakukan hal ini, maka bakal dapat duit. Mujarrab, sudah teruji di hari itulah, bahkan kadang besoknya duit nian. Apa itu? Disebutkan oleh guru kita Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, ulama Yaman. Sebutkan apa katanya? Kalau kita pakai baju terbalik, tidak sengaja. Kalau kita pakai baju kebalik, misalnya atau akhwat pakai kerudungnya kebalik, atau kita pakai baju kaos kebalik, tidak sengaja. Kemudian kita buka lagi, beneri, pasang lagi. Ketika masangnya baca Fatihah untuk Al-Habib Abdullah Al-Aidarus. Maka ketika selesai baca Fatihah, maka dia bakal dapat duit langsung nian. Ana sudah 2 kali nyoba dapat nian. Tidak sengaja, tapi kalau jangan sengaja ini mati nggak dapat duit kamu. Tidak sengaja. Kalau tidak sengaja pakai baju terbalik, tidak sengaja, maka beneri lagi bajunya. Kemudian ketika ingin masang, baca Fatihah kepada Al-Habib Abdullah Al-Aidarus. Maka dia bakal dapat duit secara langsung, duit nian. Duitnya. Nah, kalau ada yang pakai terbalik, jangan disengaja. Baik itu baju ataupun sendal. Kalau kita pakai sendal, harus yakin, tapi harus yakin. Ana sudah 2 kali nyoba, dapat duit nian. Dapat duit. Di hari itulah baca Fatihah. Di hari itu kita baca Fatihah, di hari itu sorenya dapat duit. Tanpa terduga-duga, dapat duit, tiba-tiba dapat duit. Boleh dicoba. Dicoba, tapi syaratnya tidak sengaja. Jangan disengaja. Itu tadi doanya, harus berdoa, harus membaca sholawat, kemudian memuji Allah, kemudian mengangkat tangan yang kita jelaskan tadi, mengangkat tangan, kemudian menghadap ke kiblat, kemudian doanya diulang 3 kali. Kalau kita pengen doa, berdoalah memintanya 3 kali kita minta. Doanya diulang 3 kali, ya afdolnya. Afdolnya doanya diulang 3 kali. Kemudian syarat yang ketiga, biar doanya kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cari waktu-waktu yang diistijabahkan. Mencari waktu yang diistijabahkan. Ada beberapa waktu kita ini di dalam seminggu, ada beberapa waktu yang ketika kita berdoa di waktu tersebut, maka diijabahkan oleh Allah.